کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سردیوں میں گیس کے بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں پاکستان میں بے پناہ وسائل ہیں لیکن ماضی میں ان پر سوچا ہی نہیں گیا۔ کہا سبسڈی کی مد میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ قرضوں پر چلا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ وفاق اتنا ہی پیسہ صوبوں کو بھیج سکتا ہے جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے زیر اہتمام گیس کے مسائل پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وفاق اتنا ہی پیسہ صوبوں کو بھیج سکتا ہے جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ ماضی میں بروقت فیصلے نہ ہونے سے صنعتوں پر بوجھ پڑا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سردیوں میں گیس کا بحران سنگین ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ملک میں کسی قومی مسئلے پر بحث ہی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کسی بھی جمہوری ملک کے عوام کو مسائل اور چیلنجز کا علم ہوتا ہے۔ انڈسٹری آج مشکل میں ہے۔ بجلی کی پیداوار سے متعلق بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ پہلے سوچا جاتا تو عوام پر مہنگی بجلی کا بوجھ نہ پڑتا۔ ایل پی جی کی پیداواری لاگت 4% زیادہ ہے۔ سبسڈی کا مقصد غریب عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ سبسڈی وہ لوگ لے رہے ہیں جو پہلے ہی بہت طاقتور ہیں۔ سبسڈی سے ہمیشہ فائدہ طاقتور ہی نے اٹھایا۔ آئی پی پیز کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے پر مذاکرات کیے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ چارج شیٹ ملزمان کے حوالے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ احتساب عدالت کے جج اصغر علی نے توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد کی۔ آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آصف زرداری اور مجھ پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ہم نے انکار کیا ہے کہ قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ عدالت کو بتایا سمری قانون کے مطابق منظور کی قواعد کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ فاروق اشنائی کا کہنا تھا کہ جن کا کیس سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جبکہ توشہ خانہ ریفرنس میں ہی نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے نیب گواہان کو طلب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیداد ضبط کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ عدالت نے نیب سے نواز شریف کی جائیداد کی تفصیلات طلب کر لی۔ احتساب عدالت نے 7 روز میں نواز شریف کی پراپرٹیز کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ نیب کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کے اشتہاری کی رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں۔ نواز شریف کا مفرور قرار دینے کی کارروائی کو چیلنج کرنا ثبوت ہے کہ وہ اس بارے میں آگاہ ہیں۔ نیب نے کہا کہ نواز شریف نے توشہ خانہ کیس میں سوال نامے کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ 5 جولائی 2019 کو کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے زبانی تفتیش کی گئی۔ نواز شریف نے وکیل سے مشاورت کی کہ جواب دینے کا وقت مانگا تو انہیں سوال نامہ دیا گیا۔ سوال نامے کا جواب دوبارہ بھی مانگا گیا مگر نواز شریف وکیل سے مشاورت نہ ہونے کا بہانہ بناتے رہے۔ نواز شریف کو عدالت حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی، وہ جان بوجھ کر مفرور ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے پر اظہار افسوس۔ کہتے ہیں اپنی اہلیہ کو مرتا ہوا چھوڑ کر عدالت کے حکم پر سر جھکانے والے نواز شریف کے بارے میں یہ حکم افسوسناک ہے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہمیشہ قانون اور احتساب کا سامنا کیا۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، پاکستان کو جوہری قوت بنانے والے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں یہ حکم سن کر عوام کو دلی دکھ ہوا ہے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ قانون، عدالت اور احتساب کا سامنا کیا۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر خود کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने अपने तर्ज अमल से हमेशा कानून की हुक्मरानी और इसके सामने सबके बराबर होने को अमलन साबित किया। मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो इलाज मुकम्मल होते ही वतन वापस लौट आएंगे। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने मोटरवेज का जाल बिछाने वाले नवाज शरीफ के साथ ये रवैया अफसोसनाक है। दहशतगर्दी से निजात और मुल्क को रोशन करने वाले कायद की पजीराई के बजाय इस नौ का सलूक तारीख का स्याह बाब कहलाएगा। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर नवाज शरीफ को सरेंडर करने के अदालती हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। तिब्बी बुनियादों पर तलबी का हुक्म वापस लेने की इस्तदा। नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अदालत के सामने पेश हो सके। दरख्वास्त में मौक़िफ़। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की तरफ से दायर दरख्वास्तों के साथ साबिक वज़ीर आज़म की 4 सितंबर की मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई गई और कहा गया कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से अदालत ने 1 सितंबर को हुक्म दिया था। नवाज शरीफ की अदालत मौजूदगी में उनके नुमाइंदा वकील को पेश होने की इजाज़त दी। नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं कि वो अदालत के सामने पेश हो सके। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि सरेंडर करने के हुक्म पर अदालत नजरसानी करे, अदालत पेशी का हुक्म खत्म करके नुमाइंदे के जरिए अपील में पेश होने का मौका दे और तलबी के हुक्म वापस लें। मजीद आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में फर्द जुर्म आयद होने के बाद सहाफ़ी के सवाल पर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पहले भी सुरखरू हुए थे, अब भी हो के रहेंगे। कहा नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एहतसाब अदालत में सहाफ़ी ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया, आप पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, क्या कहेंगे? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, इससे पहले भी ऐसा होता रहा, हम पहले भी सुरखरू होते रहे, अब भी होंगे। सहाफ़ी ने एक और सवाल किया कि शहबाज शरीफ कहते थे आपको सड़क पर घसीटेंगे, जिस पर साबिक सदर ने कहा सियासत में कभी कुछ और कभी कुछ होता है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक भी सहाफ़ी ने सवाल किया, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महंगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी ने फिर फर्द जुर्म रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक सदर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पाक लेन केस में ज़िमनी रेफरेंस खारिज करके बरी किया जाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। आसिफ अली जरदारी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी। नैब ने आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी और मौक़िफ़ अपनाया कि फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर है। आसिफ अली जरदारी ताख़ीरी हरबे अपना रहे हैं। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने सूबे के 15 अजला में सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे जबकि सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पीडीएम में सिंध के एलामिया में कहा गया है कि दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में 548 क्यूसिक का रेला गुजरेगा, जबकि इस मकाम पर 1200 क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। पीएमडीए ने सूबे भर के 15 अजला में हाई अलर्ट और फ्लड वार्निंग जारी करते हुए कश्मोर, खोटकी, सखर, लाड़काना, धादू, खैरपुर, शिकारपुर, नौशहर फिरोज, जामशोरो, मटियारी और शहीद बेनज़ीराबाद और खैरपुर के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया है, जबकि हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खानुम, ठट्ठा और सजावल में इंतजामिया को सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हदायत कर दी। दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे के बायस निचले दर्जे के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह और 100 से ज्यादा देहात भी ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध में तेजी से पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है।
सखर गोटकी कशमूर खैरपुर नौशहरो फिरोज लाड़काना समेत तीनों बैराजों से मुल्हिका कच्चे की सड़कें देहात ज़ेरियाब आ गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। दरियाए सिंध में मुसलसल बढ़ती हुई तुग़यानी से न सिर्फ राजनपुर बल्कि जामपुर कोट मठन और रुझान के 100 से ज़ायद अस्पताल बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गई हैं। सिंध में हालिया बारिशों से 10,94,000 एकड़ रकबे पर फसलों को नुकसान हुआ। 15,233 गांव मुतासिर हुए। 77,337 मकानात मुकम्मल तबाह होने से जाबाक होने वाले 136 अफराद में से 73 अफराद खानदान के कफील थे। तीन साल से अवाम की मुश्किलात सामने रख रहा हूँ, हमें हमारा NFC का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम मुश्किल वक्त में अवाम के साथ होंगे। बारिशों से अंदरूनी सिंध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मीरपुर खास पूरा सैलाब में डूबा हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मीरपुर खास में सबसे ज्यादा बारिश हुई। बारिशों से अंदरून सिंध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मीरपुर खास सैलाब में डूबा हुआ है। 2011 में इस तरह की बारिश हुई तो पूरी दुनिया मुतवज्जे हुई थी। हमें मुतासरीन को रिलीफ देना होगा। किसानों को हंगामी बुनियादों पर मदद की जरूरत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आला बुज़दार से पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी की मुलाकात। वज़ीर आला का नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने IG पुलिस इनाम गनी को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से हदायत दी। वज़ीर आला बुज़दार ने कहा कि अवाम को पुलिस से बहुत तवक्कुआत है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, कोई दबाव कबूल ना किया जाए। मेरिट और कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाएं। गलत काम के लिए किसी का दबाव खातिर ख्वाह ना लाए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन आमा की फ़िज़ा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मज़ीद जान फ़शानी से फ़राइज़ सर अंजाम देना होंगे। थानों में आम आदमी की दादरसी के लिए पुलिस को फ़ाल अंदाज में काम करना है। पुलिस के निज़ाम में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी पुरअज़्म है। कहा, हर काम मेरिट और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर किया जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब इफ्तिखार अली साहू भी इस मौके पर मौजूद थे। खबरें और भी ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में लंगर खाने का इफ्तिताह कर दिया है। उस्मान बुज़दार का लाहौर में मज़ीद 11 लंगर खाने खोलने का ऐलान। वज़ीर आला ने लंगर खाने में मजदूरों के साथ खाना भी खाया और खाने का मयार भी चेक किया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में लंगर खाने का इफ्तिताह कर दिया है। उस्मान बुज़दार का लाहौर में मज़ीद 11 लंगर खाने खोलने का ऐलान। वज़ीर आला ने लंगर खाने में मजदूरों के साथ खाना खाया और खाने का मयार भी चेक किया। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आला ने लंगर खाने में मजदूरों के साथ वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में लंगर खाने का इफ्तिताह किया। उस्मान बुज़दार का लाहौर में मज़ीद 11 लंगर खाने खोलने का ऐलान। वज़ीर आला ने लंगर खाने में मजदूरों के साथ खाना खाया और खाने का मयार भी चेक किया। अपडेट करें आपको, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में लंगर खाने का इफ्तिताह किया। उस्मान बुज़दार का लाहौर में मज़ीद 11 लंगर खाने खोलने का ऐलान। वज़ीर आला ने लंगर खाने में मजदूरों के साथ खाना खाया और खाने का मयार चेक किया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर में लंगर खाने का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला की जानिब से लाहौर में मज़ीद 11 लंगर खाने खोलने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला ने वहाँ मौजूद मजदूरों के साथ खाना भी खाया और खाने का मयार भी चेक किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मेहमद में संगे मरमर की कान बैठने से मरने वाले मजदूरों की तादाद 22 हो गई है, जबकि 9 जख्मी और 11 अफराद लापता हैं। जबकि तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक आर्मी, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू के 120 एहलकार लापता अफराद की तलाश में मसरूफ अमल हैं। तहसील साफी में मार्बल माइंस में 2 रोज कबल मामूल के मुताबिक काम हो रहा था। कान धमाके से बैठ गई थी।
इत्तला मिलने पर इमदादी टीमों ने हादसे की जगह पर पहुंच कर काम शुरू किया। अब तक 22 कारकुनों की लाशें मलबे से निकाल ली गई हैं। पीडीएमए के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में पाक आर्मी, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पेशावर से 5 एम्बुलेंसेज और 1 रिकवरी व्हीकल मेहमत के लिए भेज दी गई है। ऑपरेशन में रेस्क्यू के 120 से ज़ायद एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। लापता होने वाले 11 अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन और ज़ख्मियों की सूरत हाल जानेंगे मालाकंड से हमारे नुमाइंदे, लेकिन अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पर कान के बंद होने से, कान के गिरने से 22 कारकुनों की लाशें मलबे तले दब गईं, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया है। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी वजीर मुराद सईद जलसे से खिताब कर रहे हैं। मैं पहले कोरोना के ऊपर जरा बात कर लूं। आपको याद होगा कि ये फर्जंद जरदारी का अगर बस चलता तो पूरा पाकिस्तान, जो आज उन्होंने एतराफ़ किया है कि पूरी दुनिया के अंदर जो माशी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी उन्होंने बात की है, तो उनका अगर बस चलता पूरा पाकिस्तान बंद, मुल्क की मईशत मुकम्मल तौर पे रुक जाती, जो गरीब और मजदूर तबका है वो बेरोजगार हो जाता। इससे कोई गरज नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया, पूरी कौम से पहले दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हमने लोगों को इस बीमारी से भी बचाना है और हमने कौम को, अपने लोगों को बेरोजगारी से और भूख से भी बचाना है। 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज, आपको याद होगा, एहसास के थ्रू 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को 12,000 फी खानदान वफाकी हुकूमत ने दिया। आज भी फर्जंद जरदारी एक लफ्ज नहीं बोल सका कि उन्होंने क्या किया। इमरान खान की जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी थी उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। बड़ा जिक्र होता था इंपीरियल कॉलेज की स्टडी का कि 13 अगस्त को पाकिस्तान में इतने हजार अमवात होंगे, 70-80 हजार केसेस की बात हो रही थी। आज पूरी दुनिया में आप देखें कि अमेरिका में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, इंडिया के अंदर 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, गुर्बत की लकीर से नीचे 33% से ज्यादा लोग चले गए। ये मैं रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहा हूं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी पूरी दुनिया अप्रिशिएट करने लगी। बाकी तो आप छोड़े, ये तो नहीं मान रहे थे, लेकिन जिस दिन से बिल गेट्स ने कहा और उसने अप्रिशिएट किया तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लिबरली करप्ट है वो भी अप्रिशिएट करना शुरू कर गए। तो ये थी कोरोना के वबा में, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरी पाकिस्तान ने जो NCOC बना था और उसकी तरफ से जो हिदायत जारी होती थी, जो SOPs थे, उस पर अमल किया। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और यही भी आज भी हम पूरी कौम को कहते हैं कि कोरोना कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, लिहाजा उन SOPs पे अमल करें आप। तो उस बीमारी में भी अगर, और सबसे ज़्यादा इमदाद इसमें से किसको पहुंची है, लाखों ख़ानदानों को सिंध में, क्योंकि गुर्बत की शरह सिंध में ज़्यादा थी, तो लिहाजा पॉपुलेशन के थ्रू नहीं, आबादी के तनासुब से नहीं, गुर्बत के तनासुब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन लोगों की इमदाद की जाए, और उनकी इमदाद हुई। लेकिन फर्जंद जरदारी से कोरोना के ऊपर बात करते हुए मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं कि आपने भी लाखों लोगों को राशन देने का वादा किया, आज तक किसी को इल्म नहीं हुआ कि वो राशन आपने रोए जमीन पर किसको दिया। तो ये सवाल मेरे ख्याल से मुनासिब है और इस सवाल का आपको जवाब देना चाहिए। फिर उसके साथ साथ उस वक्त भी जितनी रिलीफ था, जितने भी इक्विपमेंट्स थे, जितनी भी इमदाद थी, वो वफाकी हुकूमत ने जारी रखी, और इसलिए की कि हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये सवाल अगर करते हैं कि 18वीं तरमीम और NFC का मतलब ये नहीं है कि हर मुश्किल सूरत हाल में जो पैसा आपको मिलता है वो अबू जरदारी के फेक अकाउंट्स की नजर हो। तो लिहाजा हर पैसे को आप फेक अकाउंट की नजर ना कीजिए और हर चीज में आप 10% ना ढूंढें। फिर उसके बाद इन्होंने बात की फ्लड्स के हवाले से, और मैं उसके ऊपर आने से पहले मैं कराची के ऊपर बात करूंगा। पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है और दिल दुखता है जब हम देखते कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कायद, पाकिस्तान का माशी हब, जब भी वहां पे बारिश होती थी, और वो तो कहता कि बारिश होता है तो पानी आता है, ये हल नहीं था। वहां पे गवर्नेंस का इशू था,
सैनिटेशन का कोई इंतजाम नहीं, सेवरेज का कोई इंतजाम नहीं, लोगों के वाटर सप्लाई का कोई इंतजाम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह। आपने वहां पे कराची में 3 नस्लों से हुकूमत करके और तीसरी दफा मुसलसल आपकी हुकूमत है, आपने कराची को इस नहज तक पहुंचाया। और हम हमेशा कहते हैं कि कराची इस नारवा सलूक का बिल्कुल जो है उनके साथ ज्यादती हुई है। कराची बेहतरीन सलूक का मुस्तहिक था, इस नारवा सलूक का नहीं। हर पाकिस्तानी का, चाहे उसका जिस इलाके से भी ताल्लुक हो, क्योंकि जब हम सुनते थे और कराची में यह नारा बुलंद होता कि कराची सबका, कराची का कोई नहीं, तो दिल दुखता था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कराची को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया, तो इसका क्या मतलब कि कराची का हाथ थामा, कराची के सर पे हाथ रखा। ये कराची के ऊपर एहसान नहीं है, ये कराची हमेशा से इससे बेहतरीन का मुस्तहिक था। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तबाह कर दिया, कराची को कचरे का ढेर आपने बना दिया, वहां पे बारिशों के पानी से पूरा कराची डूब जाता है, वहां पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने की वजह से लोगों को मसाइल है। ये तमाम गवर्नेंस के इश्यूज है, बेड गवर्नेंस के इश्यूज है, और बेड गवर्नेंस आपकी है, आपकी वहां पे हुकूमत है। यहां पे अगर हम ये सवाल करें कि आज सियासत क्या हो रही है कि हमने इतना पैसा दे दिया, वफाक ने इतना पैसा दे दिया, वफाक को इतना और मजीद देना चाहिए, हम इन बातों के ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहते। हमने फैसला कर लिया जिस दिन इमरान खान साहब कराची आए, वो फैसले का दिन था कि बहुत हो गई कराची में सियासत, बहुत हो गया कराची के लोगों के साथ जुल्म, बहुत हो गया कराची की तबाही के जो आपने, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये कराची की जो आज की सूरत हाल है, ये किसी एक दिन की बात नहीं है। अभी परसों उनके तर्जुमान ने खुद कहा था कि 30-40 साल का जो गंद है वो एक साल में साफ नहीं हो सकता। तो 30-40 साल तो आपकी हुकूमत है, वहां पे आपने कराची के साथ ये किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो हमें बताया कि अब हमने कराची के काम के ऊपर फोकस करना है। आप रोजाना बयानात देते हैं, देते जाए। कराची की तरक्की को, कराची को मजीद आपके जरदारी लीग के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कराची को अब कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। कराची का इंशाअल्लाह आगाज हो गया, उनके लिए पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दे दिया गया। इंशाअल्लाह कराची में तरक्की का सफर शुरू होगा। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा, कराची में सीवरेज का बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा, सैनिटेशन का इंतजाम होगा, वहां पे वाटर सप्लाई की स्कीम्स आएंगे, वहां पे सड़कें बनेगी, वहां पे तरक्की होगी। और चूंकि वहां पे हमारा माशी हब भी है, उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वहां पे इंडस्ट्रीज भी चलेगी, लोगों के लिए आसानियां भी होगी। तो ये तमाम चीजें अब वफाकी हुकूमत करने जा रही है। आप फर्जंदी जरदारी से मैं ये कहता हूं कि आपकी जो हुकूमत है, आप उनसे पूछ लेते, ये कब तक आप इस किस्म की सियासत करेंगे? कोरोना की वबा में आपने सियासत बहुत की और इनकी ख्वाहिश क्या थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा हमें कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि कोरोना की वबा में कामयाबी किस वजह से मिली, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि जिस दिन मैं बिलीव करता हूं इसके ऊपर कि गरीब का हमने सोचा, हमारी तरजीह थी मजदूर और आम तबका, हमारी तरजीह थी पाकिस्तान का छोटा दुकानदार, पाकिस्तान का दिहाड़ीदार, पाकिस्तान का ड्राइवर। हम उन लोगों के ऊपर बात करते थे, उनके लिए पॉलिसीज बनाई, उनके लिए रिलीफ पैकेज दिया। अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हो गई, अल्लाह ने मदद की। अगर आपका बस चलता तो आप तो 2 चीजों के इंतजार में थे, एक ये कि या तो अमवात इतनी हो जाएगी जो कि पूरी दुनिया में हो रही थी कि उनका बेहतरीन हेल्थ सिस्टम जो दुनिया का था वो नाकाम हो गया, या तो अमवात इतनी हो जाएगी कि इसके ऊपर सियासत करेंगे। और जो इंडिया की सूरत हाल है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुनिया के मजबूत तरीन हेल्थ सिस्टम, मजबूत तरीन इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई, हेल्थ सिस्टम नाकाम हुआ। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने तो 30-40 साल से कभी यहां पे इलाज किया ही नहीं है। नवाज शरीफ इलाज बाहर, शहबाज शरीफ इलाज बाहर, जरदारी इलाज बाहर, आप तो बाहर इलाज करते थे। आपने गरीब के लिए अस्पताल क्या बनाए थे? लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरजेंसी बुनियादों पे हमने वहां पे जितनी भी सहूलियात थे वो भी पहुंचा दिए, अल्लाह की मदद भी शामिल हुई और वो सियासत करने का आपको मौका नहीं मिला। अब ये आप कराची के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जितनी भी आपकी कोशिश हो हमने चंद दिनों से इग्नोर भी किया, क्योंकि जितना बड़ा काज है, जितना बड़ा काम होने जा रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो करोड़ों की आबादी है, माशी हब है,
ہم وہاں پہ ترقی کا کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح پورے ملک میں کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے کہا یہ بندہ میٹر ہی نہیں کرتا, اس کو کیا جواب دینا. لیکن اس کا کام یہ ہے کہ صبح اٹھے, جب کراچی میں بارشیں آئی اس وقت تو یہ غائب ہو گیا تھا. جس دن سے پیکج آیا ہے کہتے کہ پیسہ پیسہ. میں اب کل کی میٹنگ انہوں نے فلڈ کے حوالے سے بات کی, میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. پرسوں میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں, تمام صوبائی حکومت اس میں شامل تھی. جب فلڈ کے حوالے سے بات آئی سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہوا, پہلے تو حکومتوں کا ریاستوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ حادثے کو روکنے کے لیے اقدامات کریں. اگر قدرتی آفات آتے ہیں تو اس میں پھر ریاستیں یا حکومتیں ایکٹ یا ریئیکٹ کیسے کرتی ہے یہ میٹر کرتا ہے. اب آپ کے سامنے میں خیبر پختونخوا کی مثال رکھتا ہوں. خیبر پختونخوا کی مثال رکھتا ہوں کہ سیلاب آیا تو کل پرسوں جو پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ دی جا رہی تھی تمام صوبوں کے حوالے سے, تمام سڑکیں انہوں نے 12 گھنٹے کے اندر کھول دی. جو سیلاب جو پانی کا تیز ترین بہاؤ تھا اس میں بھی جہاں پہ بجلی کے کھمبے اور سارے بہ گئے تھے 12 گھنٹے کے اندر تمام بجلی جو ہے وہاں پہ بحال ہو گئی. 3 گھنٹوں کے اندر جو سڑکوں کے اوپر سیلاب سے جو کچرا وغیرہ آیا تھا وہ 3 گھنٹوں کے اندر صاف ہو گیا. جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اگلے دن ان کو کمپنسیشن مل گیا. جن گھروں کا نقصان ہوا تھا ان کو ٹورسٹ جو تھے ان کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا گیا, اور یہ آپ کے میڈیا چینل نے بھی دکھایا ہے کہ محفوظ ترین مقامات تک ان کو منتقل بھی کیا گیا. جن لوگوں کا نقصان ہوا ان کے پہلے دن ہی سروے بھی مکمل ہو گیا کہ ان کو امداد بھی دی جائے گی. اور پہلے روکنے کے لیے کیا ہوا تھا, نوشہرہ اور سوات کی میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمیشہ سے ہر سال, ایک تو 2010 کے سیلاب کی بات ہوتی ہے, لیکن جس سال مونسون آتا ہے اس میں جب بارشیں ہوتی ہے تو آپ کو نوشہرہ اور ایسے علاقے نظر آتے ہیں کہ وہ سیلاب کی نظر ہو جاتے. فلڈ پروٹیکشن والز وہاں پہ بنے تھے. اللہ نے نوشہرہ کو ان جو کام ہوئے تھے پہلے سیلاب سے پہلے اس کی وجہ سے اللہ نے محفوظ بنا دیا. سوات میں نیمگولی کوزا بانڈے برا بانڈے کورسل بنتے ان علاقوں میں جو حفاظتی پشت اور کام ہوئے تھے, منگورا شہر میں جو کام ہوا تھا اللہ نے اس سے بھی بڑے نقصان سے بچا لیا. تو پہلے تو آپ نے ایک ان حادثات کو روکنے کے لیے انتظامات کیے. دوسرا یہ کہ جب اس قسم کے قدرتی آفات آتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کیسے کرتے ہیں کہ 12 گھنٹے میں بجلی مکمل طور پہ بحال. کراچی والوں سے پوچھے, وہاں پہ جو سڑکیں تھی مکمل طور پہ کھلی ہوئی, وہاں پہ جو نقصان ہوا, ایک برج کا جو نقصان ہوا اس کو اسی دن مرمت بھی کر کے وہاں پہ الٹرنیٹ لوگوں کے لیے انتظام کر دیا گیا, لوگوں کو محفوظ مقام تک منتقل کیا گیا. جن کی ڈیتھس ہو گئی تھی ان کو اگلے دن کمپنسیشن مل گئی ان کے اہل خانہ کو. جن کا نقصان ہوا تھا ان کا سروے مکمل کر کے یہ KPK نے کیا. دوسری طرف پرسوں جب میٹنگ تھی بلوچستان اپنی بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا اقدامات ہم نے کیے, آگے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا نے یہ تمام چیزیں بتا دی کہ یہ ہو چکا ہے اور آگے کے لیے ہم مزید مستقبل میں نقصان سے بچنے کے لیے کیا کیا پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح پنجاب نے بھی اپنی پوری پروگرس بتائی. جب سندھ کی باری آئی تو سندھ نے پھر کہا کہ 27 ارب اس چیز کے لیے, 10 ارب اس کے لیے, 15 ارب اس کے لیے. ہر چیز میں پیسہ مانگ رہے ہیں, ہر چیز میں پیسہ, اور ان کی جو پروڈکٹس چل رہے ہیں اس کے اوپر ان کو دکھ ہوتا ہے. NDMA کے حوالے سے آج فرزندی زرداری نے بات کی, میں اس پہ بھی آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ NDMA صرف 3 نالوں کی صفائی کے لیے نہیں ہے. NDMA اپنا جواب دے سکتا ہے, لیکن چونکہ میں میٹنگ میں موجود تھا تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں قوم کے سامنے سچ رکھوں. وہاں پہ NDMA کی جو پریزنٹیشن تھی اور جو ریلیف کام ہو رہا ہے اس وقت خیبر پختونخوا اپنی مدد آپ کے تحت, کیونکہ 18ویں ترمیم اور NFC کی بات ہو رہی ہے کہ مالی انتظامی سیاسی اختیارات اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے لیے نہیں ہے. یہ مال یہ وہاں پہ لوگوں کے لیے لگانے کے لیے ہے, لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے. آپ یہاں پہ فیک اکاؤنٹس کی نظر کر لیتے سارا پیسہ. ریلیف ایکٹیویٹی جو NDMA نے بتایا اس میں چاہے فوڈ پیکٹس ہو, جو تیار کھانا ہوتا ہے لوگوں کے لیے وہ ہو, چاہے بلینکٹس ہو, چاہے وہاں پہ سلیپنگ میٹس ہو, میٹریسز ہو, چاہے وہاں پہ دوائیاں ہو, چاہے وہاں پہ پانی ہو, یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا اور آپ کو کاپی دے دوں گا. یہ NDMA ابھی تک سندھ میں پہنچا چکا ہے.
اور 3 نالوں کی صفائی نہیں، پورے سندھ کے اندر صفائی ہو رہی ہے. ان کو یہ دکھ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کراچی کی صفائی، کچرا جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کی صفائی کرتے کرتے جو سندھ کی سیاسی کچرا ہے ان کا بھی صفایا ہو جائے. دکھ اس چیز کا ہے. آج بار بار 3 نالوں کی صفائی کی بات کر رہے تھے، 3 نالوں کی صفائی نہیں ہے. پورے کراچی میں، پورے سندھ میں انشاءاللہ ترقی کا سفر اسی طرح جاری رکھیں گے جس طرح پورے پاکستان میں ہے. سندھ بھی ہمارا اتنا ہے جتنا ہمارے باقی صوبے ہیں. ہم علاقائی بنیادوں پہ، ہم زبان کے نام پہ یہ سیاستیں نہیں کرتے. انشاءاللہ ان کو ڈر ہے کہ اگر کراچی میں کچرے کا صفایا ہو گیا، نالوں سے کچرے کا صفایا ہو گیا تو جو سندھ حکومت کا کچرا ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا. شاید آپ کے یہ خدشے درست ہو، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس وقت فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہم سب کو احکامات دیے ہیں، اور جو کراچی کے لوگوں کے پاس، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ آئے تو ایک ہی آبجیکٹو ہے. آبجیکٹو ملک کے باقی صوبوں کی طرح سندھ کی ترقی کا ہے. آبجیکٹو ایک ہے کہ آپ جتنی بھی سیاسی بیانات دے سکتے ہیں دے دیں، لیکن خدا کے لیے اگر پلاننگ ہو گئی ہے کہ ہم نے کراچی میں لوگوں کو اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. ہم آپ کو ایسا کراچی دینا چاہتے ہیں کہ بارش آئے گا لیکن گھروں کے اندر پانی نہیں آئے گا. ہم انشاءاللہ کراچی کو وہ انفراسٹرکچر دینا چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں پہ سڑک تلاش کرنی نہیں پڑے گی کہ لوگ جاتے پتہ نہیں چلتا کہ سڑک کہاں پہ، سڑک تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. ہم انشاءاللہ کراچی کو صاف پینے کے پانی کے جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کر کے دے دیں گے، جس طرح انشاءاللہ باقی پاکستان میں پروجیکٹ چل رہے ہیں کہ کراچی بھی بہترین سلوک کا، بہترین کا مستحق ہے. خدا کے لیے اپنی سیاست، یہ تو کرونا میں بھی سیاست کر کے آخر میں کہتے کہ سیاست نہ کرے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان کی نیت تھی، عمران خان کی پلاننگ، سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی، NCOC کا کام، یہ کامیاب ہو گیا. ابھی انڈیا میں کام کر رہے ہیں ساتھ میں وفاقی حکومت کے، اس سے آپ کو دکھ ہے. میں آپ کو راشن کا، میں نے 18ویں ترمیم کی آپ بات کرتے ہیں، کرونا کی وبا میں آپ کا فرض نہیں تھا کہ راشن پہنچاتے، لیکن آپ نے کہاں پہ دیا، کس کو دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ جو ہے، ان سے ہمیں رابطہ کرنا پڑا جو وہاں پہ کوئلے کی کان میں اور باقی لوگ کام کر رہے تھے. ہمیں ان کی مدد حاصل کرنی پڑی کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کی کوئی خدمت کرے. ہمارے وہاں پہ فیصل واڈا، علی زیدی جا کے اور علی مدل شیخ لوگوں تک سامان پہنچا رہے تھے. ہمارے MNAs وہاں پہ کام کر رہے تھے. لیکن یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے. یہی کام ہوتا ہے عوامی حکومتوں کا. لہٰذا میں آخر میں پھر کہتا ہوں، ان کی تو آج پوری پریس کانفرنس کا محور ایک ہی تھا کہ ابو زرداری جو تونچا خانہ کیس میں ان کو پکڑا جا رہا ہے، گاڑیوں کی کیسز میں اگر ہم اتنے غریب ہیں تو کربو کی کرپشن کیوں کی ہے. بھائی میں پھر سے بتا دوں، ریپیٹ کر لوں کہ آپ سیلاب زدگان کا ہار تک نہیں چھوڑتے، آپ گوداموں میں گندم نہیں چھوڑتے، آپ چینی کی سبسڈی نہیں چھوڑتے، آپ اسپتالوں کی دوائی نہیں چھوڑتے، ایون کہ کچرے کو اور کراچی میں پانی کو بھی آپ نے کرپشن کی نظر بنا دیا ہے. فیک اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے یہ سارا پیسہ. خدا کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی ایشوز کے اوپر سیاست نہ کرے. میں آخر میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ جس طرح کرونا کی وبا میں پرائم منسٹر صاحب نے 1.60 کروڑ خاندانوں تک امداد پہنچائی، غریب کا خیال رکھا، مزدور کا، دیہڑی دار کا، ریڑے والے کا، سب کا خیال رکھا. انشاءاللہ آگے بھی ہماری موجودہ حکومت کی ترجیح اور جو احساس عمران خان کا ہے وہ اس موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام ہے. پوری پاکستان میں ماڈل پناہ گاہیں بھی بن رہی ہے. پرسوں آپ نے پروجیکٹ دیکھا. خیبر پختونخوا حکومت کو اور باقی جو صوبائی حکومت ہے ان کو ہم داد پیش کرتے ہیں کہ میں نے صرف کہا کہ سندھ میں انڈیا میں اس وقت کام کر رہا ہے تمام چیزیں، وفاق کراچی میں کام کر رہا ہے سب سے بڑا ریلیف پیکج دے کے، لیکن صوبوں نے اپنی مدد تحت آپ کے تحت نہ صرف کام کیا بلکہ میٹنگ میں یہاں تک بولا کہ 18ویں ترمیم اور NFC میں ہمیں جو اختیارات دیے گئے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور آگے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ یہی گورننس، آپ کا ایشو گورننس کا ہے، یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ حادثے کو روکنے کے لیے کیا انتظامات کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر حادثہ ہوتا ہے تو اس وقت حکومتیں ایڈ کیسے کرتی ہے، یہ میٹر کرتا ہے. اور آپ نے وہ بھی دیکھا. انشاءاللہ مل کر. اور آخر میں سندھ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات رہ گئی. NDMA کو پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں NCC کی میٹنگ میں ہدایت کی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے باوجود، اتنے بڑے پیکج کے باوجود، 18ویں ترمیم NFC شہر کے باوجود، آپ سندھ میں نقصانات کا
تخمینہ لگائے, وفاقی حکومت کی طرف سے جو مدد ہوگی انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. لہٰذا سندھ حکومت کے ساتھ NDMA کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ وہاں پہ تمام جو نقصانات ہے اس کا تخمینہ بھی لگائے, تو ہم ساتھ میں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن گزارش اتنی سی ہے کہ ملک کے ایشوز کو, لوگوں کی ترقی کو, لوگوں کے مسائل کے حل کو آپ سیاست کی نظر نہ کریں. آپ اگر اپنا ایک کام نہیں بتا سکتے تو دوسروں کے کاموں کو کنٹروورشل نہ بنائیں, اس کے اوپر سیاست نہ کریں. شکریہ. دیکھیے ایک چیز ہے, جب نواز شریف یہاں سے جا رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ صبح سے رہ کے رات تک